जून 22 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, तुमे माने एठाकू परिवर्तन हेबापी आसीछ। तुमको आसुरी गुण गुड़ी को परिवर्तन करी दैवी गुण धारण करने हेबो, कारण यह देवता हेबार पाठपढ़ा अटे। आजिर प्रश्नटी है, तुमे पिला माने क्यों पाठपढ़ा बाबांकठारु ही पढ़ुछ जहाकू अन्य केही पढ़ाई पारिबे नहीं? उत्तरटी है, मनुष्य को देवता हेबार पाठपढ़ा अपवित्रु पवित्र होई नुआ दुनिया जीवार पाठपढ़ा एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही भी पढ़ाई पारिबे नहीं। बाबा ही सहज ज्ञान एवं राजजगर पाठपढ़ा द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्गर स्थापन करुछंती। ओम शांति। बाबा दादा बसी पिलामानंकु बुझाउछंती, वास्तव में उभय तो पिता अटंती। जड़े अलौकिक एवं अन्य जड़े पारलौकिक, सीए मध्य पिता अटंती, ये मध्य पिता अटंती। तेबे अविनाशी पारलौकिक बाबा ही एठाकू आसुछंती। पिलामाने जानिछंती आमे नुआ दुनिया सत्यजुग पाठ पढ़ुचु, एपरी पाठपढ़ा केउंटी पढ़ा होई न थाए। तुमे माने सत्संग तो बहुत करिछ, कारण तुमे सबु भक्त थिल ना। निश्चित भावरे तुमे गुरु करिछ एवं शास्त्र मध्य अध्ययन करिछ, किंतु एबे बाबा आसी तुमको जाग्रत करुछंती। बाबा कहउछंती एबे एही पुराना दुनिया परिवर्तन हेबो। मु तुमर शिक्षक होई नुआ दुनिया पई पाठ पढ़ाउछि। कौनसी गुरु को शिक्षक कुहा जाई पारिबो नाही। स्कूल रे शिक्षक पाठ पढ़ाउछंती, जो पाठपढ़ा द्वारा उच्च पद पाउछंती, किंतु सेमाने एही दुनिया रे पद पाइबा पई पाठ पढ़ाउछंती। एबे तुमे जानिछो आमे जो पाठ पढ़ुछु ताहा नुआ दुनिया पई, सेति पई ताकू सुवर्ण दुनिया बोली कुहा जाई थाए ना। एक कथा तुमे जानिछो जे एबे आमको आसुरी गुण को परिवर्तन करी दैवी गुण धारण करने को हेबो। एठाकू तुमे परिवर्तन हेबा पई आसीछ। तेबे श्रेष्ठ चरित्र रे ही महिमा करा जाई थाए। देवता माने सम्मुख रे जाई कहउचंती आपण बहुत श्रेष्ठ अटंती। आमे नीच, तुमको एबे लक्ष्य उद्देश्य मिलछि। बाबा भविष्यत नुआ दुनिया विकारर कौनसी कथा रहिबो नाही, कारण तुमे रावण उपरे विजय प्राप्त करुछ। रावण राज्य रे तो ही समस्ते विकारी अटंती। सेठारे जेपरी राजा राणी प्रजा सेहीपरि हेबे। वर्तमान तो प्रजा पंचायती राज्य चलीछि, ताहा पूर्वरु राजा राणी मानकर राज्य थिला, किंतु सेमाने मध्य पतित थिले। पतित राजा मानक महल रे मध्य मंदिर थिला। सेमाने निर्विकारी देवता मानक पूजा करुथिले। जानिथिले एही देवता माने अतिथि रे थिले। वर्तमान सेमानकर राज्य नाही। बाबा आत्मा मानक पवित्र करिबा संगे संगे स्मृति देउछंती जे आमे तुमे सबु देवता माने शरीरधारी थिल। तुमर आत्मा एवं शरीर उभयंक पवित्र थिला। एबे पुणी बाबा आसी पतितरु पावन करुछंती, सेथिपाई ही तुमे माने एठाको आसीछ। बाबा अध्यादेश जारी करुछंती, पिला माने काम महाशत्रु अटे। एहा तुमको आदि मध्य अंत दुख देउछि। एबे तुमको गृहस्थरे रही पवित्र हेबाको पड़िबो। एपरि नुहे जे देवी देवता माने परस्पर को स्नेह करुत नथिबे, किंतु सेठारे विकारी दृष्टि रही न थाए। समस्ते निर्विकारी होई रही थांती। बाबा मध्य कहउछंती तुमे गृहस्थरे रही मध्य पद्म फूल समान पवित्र हुओ। निजर भविष्यत एभली गढ़िबाको हेबो जेपरि तुमे पवित्र जोड़ी थिल। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप नहीं अभिनय करि आसुचंती। वर्तमान एहा तुमर अंतिम जन्मर अभिनय। पवित्रता पाई बहुत द्वंद्वरे पड़ुछंती, किंतु कहउछंती कौन करिबु, किपरि एकत्र रही पवित्र रहिबु। एकत्र होई रहिबा अर्थ कौन? विदेश रे जेतेबेले सेमाने बुढ़ा हो जाती
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ ତଥା ପରସ୍ପର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା, ଗୃହସ୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିବାହ କରିବା ପୁଣି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା, ଏହିଭଳି ଜାଲ କାହିଁକି ବିଛାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ କ'ଣ ବିବାହ କରିବେ କି? ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଶରୀର ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ନିରାକାର ଶିବ ତ ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। 84 ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମରୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ, ଶିଖମାନେ ଗୁରୁନାନଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଇଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ତ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ଶିବବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଶିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ନା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ, ତେଣୁ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରା ଗଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ଆଦି କରୁନଥିଲ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲ, ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆଧାରରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲ। ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେହି ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବାପା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗମ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ହେଉଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତ କେହି ରାଜା ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଲା କଳିଯୁଗ, ଲୌହ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ।
ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିଲୁ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଦେଶର ନିବାସୀ, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଳ ଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବଳ ଅଶୀର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଏବେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ ଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେ କି? ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ରଥ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଲା ଗାଡ଼ି ରାତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି, କେତେ କୁମ୍ଭମେଳା, ଅମୁକ ମେଳା ଆଦି ଲାଗୁଛି। ଏପରି କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଦେବତା କିଏ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତା ହିଁ ଏପରି କହିବେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆସି ପୁଣି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମତକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଉପାଧି ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମାଳା ଗଣାଉଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରକୃତିରେ ମାଳା ହେଉଛି 108 ଦାନର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 16,108 ଦାନର ମାଳ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 8 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ନବମ ରତ୍ନ ମୋର ପ୍ରତୀକ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛ। ରେଙ୍ଗୁନରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ପରି ହୋଇଯାଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଲା ସ୍ନାନ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ବାକି ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଏମିତି ତ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପାଣିର ସ୍ଥାନ କହିଲେ କେହି ପରି ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦିଲୱାଡ଼ା, ଗୁରୁ ଶିଖର ଆଦି ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରୁଛୁ ତାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ତ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ରହିଛି, ତାହା କୌଣସି ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାଇଁ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ତ ଗୋଟିଏ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ବାକି ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ କି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।
ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିବୁ ବାକି ଏବେ ଏତେ ସମୟ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିଛୁ, ଏହା ତ ଭଲ କଥା। ବହୁତ ସମୟ ମୁକ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ନେବେ, ତେବେ ଏହା କ'ଣ? ଯେପରି ମଶା ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁଣି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି? ଏପରି ଜନ୍ମ ତ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କୌଣସି ପାଠ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମର ପାଠ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତୁମ ଭଳି ସୁଖ କେହି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। କରୁଛ ମଧ୍ୟ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପାଇଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ତ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ହିଁ ଡ୍ରାମା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବ, ନଚେତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା କୌଣସି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ କାଶ ହେଉଛି, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ କିପରି ଠିକ୍ ହେବ? ଔଷଧରେ ମାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଏଭଳି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ହେବ। ଏଭଳି ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ମାୟା ବି ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାୟାଠାରୁ ହାରିବା। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶ୍ରୀକ୍ଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଦେବତାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଓଲଟା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, କମଳ ପୁଷ୍ପର ସଂକେତକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଜକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମନେ କରୁଥିବା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ହେଲା କମଳ ପୁଷ୍ପ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଯଦି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ରଖି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମନେକରି ଚାଲ। ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଅ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୁଅ, କାହିଁକିନା ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ସ୍ନେହର ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରୁ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।